محسن میں علی رضا بول رہا ہوں. کون ہے آپ؟ ہیلو محسن، میں علی رضا بول رہا ہوں. میں زندہ ہوں اور تمہارے شہر سے ہی بول رہا ہوں. میرا بیٹا کہاں ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی ہم قریبی پاکستان پہنچ جائے گا. آپ واقعی علی ہیں میرے بہنوئی؟ ہاں ہاں محسن میں علی ہوں. اب محسن بات دراصل یہ ہے کہ جس پلان کا کریش ہوا نا، خدا کے فضل سے میں اور راہیل اس میں سوار نہیں ہو سکے. کہاں ہیں آپ؟ یہاں کراچی میں ڈاکٹر کرمانی کے گھر. ہیلو ہیلو اس وقت موسم کی کیفیت بہت عجیب ہوگی. میں سمجھ رہا ہوں علی. میں نہیں سمجھ سکا کرمانی. بیٹی کی زندگی کی خوشخبری سن کر بھی اس آدمی کے پتھر لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا. کچھ نہیں. علی مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. 18 برس بعد خط لکھنے کی ضرورت کر رہا ہوں محسن. وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر میں تمہاری محبت کا دعویدار نہیں ہوں تو تم سے نفرت بھی نہیں کرتا. میں تمہاری ایک امانت اپنے ساتھ لے کر پاکستان آ رہا ہوں. تمہارے جڑواں بچوں میں سے ایک تمہارا بیٹا راہیل، ایک تمہارا بیٹا راہیل، ایک تمہارا بیٹا راہیل. نہیں. کیسا جھوٹ ہے کہ سچ مان لینے کو جی چاہتا ہے. اور اگر یہ سچ ہے، نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا. وہ دونوں مر چکے ہیں. یہ میرا ماں. ہیلو کرمانی. ہاں محسن، میں پاگل ہو گیا ہوں. نارمل تم کبھی نہیں تھے. بولو کیا بات ہے؟ مجھے بھی کسی کا ٹیلی فون آیا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ میں علی رضا ہوں اور کرمانی کے گھر میں موجود ہوں. ہاں علی نے تمہیں ٹیلی فون کیا تھا اور وہ یہاں اس وقت میرے گھر پر ہے. محسن کیا بات ہے؟ کیا ہوا محسن؟ کیا ہوا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے علی بھائی کہ اس جان لیوا حادثے سے آپ بچ گئے. مگر بھابھی، دنیا میں موت سے کس کو فرار ہے؟ میں تو بچ گیا، مگر اس منحوس حادثے نے میرے آقا جی کی جان لے لی. خیر علی، تم آ گئے ہو. اب بہت سے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا انشاءاللہ. چائے لو، ٹھنڈی ہو رہی. علی تم اندر جاؤ. شاید محسن آ گئے، میں دیکھتا ہوں. کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیوں نہیں آیا وہ علی کے ساتھ؟ تمہیں یقین ہے تمہارا بیٹا تھا کوئی؟ میں پاگل ہو گیا ہوں کرمانی. مجھے صرف اپنی بات کا جواب چاہیے. کہاں ہے وہ؟ حسین آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ. میں علی سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہاں ہے علی؟ جب تک تم اپنے حواس درست نہیں کرو گے علی تم سے بات نہیں کریں گے. بیٹھ جاؤ. تم میرے دوست ہو کرمانی. تم میرے ساتھ ایسا خوفناک کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ اگر وہ زندہ ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟
नहीं नहीं नहीं, तुम सबके लिए मर चुके हो। अब कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। कहाँ है मेरा बेटा? अगर माँ की ममता आगे ना आई तो हम करीब पहुंच जाएगा। तुम झूठे हो, बेरहम हो, जालिम हो। जो लोग मेरे लिए मर चुके हैं, तुम उन्हें झूठी जिंदगी देकर मुझसे इंतकाम नहीं ले सकोगे। अली, क्यों आए हो 22 वर्ष के बाद तुम यहां पर? अच्छा सिला दे रहे हो। तुम नहीं कहोगे ये तो और कौन कहेगा? एक बात कहूं मुझसे बुरा मत मानना, तुमने अपने बेटे की सूरत देखी थी? मेरा बेटा है ही कहां के बारी? ये तो इस शख्स का गम, गुस्सा और इंतकाम है जिसने मेरे बेटे को तसव्वुर में जिंदा किया, बड़ा किया और फिर मार दिया। उसी हवाले से कुछ कहना चाहता हूं मुझसे। अनदेखे बेटे की मोहब्बत 18 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी का चैन और सुकून तो बर्बाद कर सकती है, पर अली के लिए उनकी बीवी और बेटे के दिल में जगह क्यों नहीं पैदा कर सकती? क्या पता की है अली ने कि वो अपनी बीवी और बेटे की मोहब्बत से महरूम रह जाए? ये मैं तुम्हें बताऊंगा किरमानी के इस शख्स को अपने हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। अली मेरा पाकिस्तान में कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। झूठे, फरेबी मेरे दुश्मन। क्यों लिखा था खत में मैं तुम्हारे जवान बेटे को लेकर तुम पर करम की बारिशें करने के लिए पाकिस्तान लौट रहा? जवाब क्यों नहीं थे? झूठे हो पल्ले दर्जे के तुम। मोहसिन, तुम दिल के मरीज हो और अभी एक बीमारी से ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मौला हो गया हूं, किसी लिए मैं गिर पड़ूंगा। समझ रहा हूं अली, तुम इस वक्त कैसे ज़हनी अजाब से गुजर रहे होगे। तुम्हारी बेहतरी के लिए एक मशवरा देना चाहता हूं। तुम्हारे जाने से पहले मैं खुद हुस्ना भाभी से बात करना चाहता हूं। क्या बात करोगे? क्या बात करोगे? अच्छा है, एक दफा हुस्ना भी मुझे देखकर पहचानने से इनकार करते हैं। आबिद मियां ने मना किया था कि तुम कमरे से बाहर मत निकलना, और तुम हो कि इस ठंडक में खूब टहलते फिर रहे हो। बुनियादी लगती है ठंड तो एक दफे नहीं 10 दफे लग जावे। जान निसार कर देंगे हम अपने मालिकों पे। ये देख हुस्ना बीबी ये कमरे के खिड़की पे ये कोई रख गया है। अरे परे फेंको दुल्हा भाई, इसको तो परे फेंको। जब फेंक कैसे दूं? ये तो मैं मौलवी करामतुल्लाह के पास ले जाऊंगा सीधा। है भरा का भरा घर उजड़ गया, पर दुश्मनों के दिल को अब भी चैन नहीं आया। बुनियादी अब भी चैन नहीं आया। सच्ची बोले अब्दुल्ला भाई। मैं कह रहा हूँ कि हुस्ना को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मगर वहाँ जो वो पुतलियां वतलियां निकल रही। अरे पुतलियों का तमाशा तो तुम्हारे ताया अब्बा का सारा खानदान अब देखेगा। क्या मतलब? इस मकान के साथ अगर मुस्लिम टाउन का मकान भी तुम्हारे कब्जे में ना आया तो मूछे मुंडवा दूंगा। आया मकान मेरे कब्जे में, मकान के सारे कागजात तो तुमने मुझसे वापस करवा दिए। ऐसे ही वापस करवा दिए। इतनी कच्ची गोलियां खेली नहीं है अशफाक अहमद व सुल्तान अहमद ने। सल्तनत बरतानिया की अदालत का पेशकार रहा, और ना आमिल साहब का अमल ही इतना कच्चा है। ऐसी नजरबंदी होगी कि सारा खानदान आंखें खोल कर देखेगा और वही कुछ दिखाई देगा जो आमिल साहब चाहते हैं। वसवसा, अभी वसवसा बाकी है नसीरा बीबी। आमिर साहब सलाम अलैकुम। सलाम। बुरा तो नहीं लगा हम तुम्हारे कमरे में आ गए? भाई जब हम तुम्हारे दिलों के इतने करीब हैं तो तुम्हारे कमरे में भी तो आ सकते हैं। जी जी बेशक बेशक। हुजूर, हुस्ना की मोहब्बत का जादू चल रहा है। जादू तो अभी चलेगा अशफाक मियां। जो जादू हुस्ना ने इन पर किया है उसका तोड़ तो अभी सोचा जा रहा है।
یہ جانور کا سر تمہاری کیاری میں دفن تھا. میں کئی دن سے اس کی آوازیں سن رہا تھا. آج ثبوت مل گیا. ہمارے سیل کی کیاری میں تھا. یا عامل خیر، یا عامل خیر، خیر یا عامل خیر. خیر خیر ہے اماں جی، خیر. خوشبو آئی ہے کمرے سے. اماں جی ابا جی تشریف لا رہے ہیں. 13 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی نا، اب کہاں رہی بیوہ، اب تو سدا سہاگن رہو. پورب، پچھم، اتر، دکن چاروں اور سے خوشبوئیں آئیں گی. شام کے وقت اماں جی 16 سنگھار کیجئے اور ایسی ہی خوشبوئیں سونگھیے. عامل صاحب جی، مجھے میرے بچھڑے بھائی سے ملوا دیجیے. ملے گا، آپ سے ملے گا. اور آپ کی بھاوج کے کالے جادو کی تفصیل بھی وہ خود بتائے گا. روشن آپا، رات میں اچھی بھلی سوئی تھی. صبح اٹھی ہوں تو بس سر ایسا تھا جیسے پتھر. بیبی، تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے سر بھاری ہو رہا ہے. آرام کرو، نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اماں کی دیکھ بھال خود کر لیں گے، سمجھی؟ لے امی سر کے درد کی گولیاں. تمہارے ابا دفتر گئے؟ بس نکلنے ہی والے. اچھا تو تم یہ گولی کھلاؤ اور خالہ کا خیال رکھنا. ہم ذرا سودے کے پیسے دیں. کچھ نہیں بیٹے، سر پکڑنا. میں پکڑتے، میں بیٹے گولی مجھے دو، میں کھلا دوں. روشن، مجھے دیر ہو رہی، وہ چابیاں کہاں رکھ دیتی ہو تم؟ عابد، کچھ آپ نے سنا؟ اس نے کہ کمرے کی کھڑکی کے اوپر سے پتلا ملا ہے. تم عورتوں کے رحم سے تو میں تنگ آ گیا. بھائی پڑھ لکھ کے تم نے سب کچھ غارت کر دیا. پتلی نکلی، لا حول ولا قوت. پتلی نکلے یا پتلا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ نہیں عابد، بہن تو ہوتا ہی ہے نا. ایسا لگتا ہے جیسے ایک ایک کر کے مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا. آدھی رات سے حسنہ کے سر میں اتنا شدید درد ہے کہ تکلیف کے مارے وہ تکیے سے سر نہیں اٹھا پا رہی ہے. اور بھی بہت پرابلمز ہیں روشن. زندگی کو ان احمقانہ الجھنوں میں گرفتار مت ہونے دو. پتہ نہیں ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. کون ہے ہمارا دشمن؟ کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے. ارے بھائی، مصیبتیں تو انسانوں پر ہی آتی ہیں. خاموشی سے مقابلہ کرنا چاہیے. برسوں ہو گئے پیر رقم بخش کو مرے ہوئے، نہ جانے اس کی اولاد کہاں ہوگی. اشفاق کے باپ کا پیر تھا رقم بخش، اور اس کا بیٹا کھلی عدالت میں آغا جی سے کہہ کے گیا تھا کہ اپنے باپ کا بدلہ نہ لیا تو رقم بخش کی اولاد نہیں. وہم کا علاج تو لقمان کے پاس بھی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ ٹائم نکل رہا ہے، فضول بات سننے کا میرے بحث وہم ہوتا تو اسے ذہن سے نکالا جا سکتا ہے، بھلایا جا سکتا ہے. تو کھلا دشمنوں کی صورتیں نظر آ رہی ہیں. یہ بات طے ہے کہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن کوئی ہمیں یہ بتائے کہ یہ گندے لوگ ہمارے دور میں زندہ کیوں؟ ٹیک اٹ ایزی، ٹیک اٹ ایزی. اور مجھے یوں بھی دیر ہو رہی ہے. کھانا تیار ہے بیبی جی. رمضان بابا پاپا نہیں ہے نا لنچ پہ، اور ماما پتہ نہیں سویر سے کہاں چلی گئی ہیں. میں اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گی. کھانا تو سب کا اپنے اپنے پیٹ میں جاتا ہے بیبی. آپ لنچ کر لیں ورنہ سب مجھ پر ناراض ہوتے ہیں. پتہ ہے رمضان بابا، اور میں بہت سارے لوگوں کے بیچ میں رہتی تھی. ہم نے کبھی اکیلے بیٹھے کھانا نہیں کھایا. عادت ہو جاتے ہیں ہر بات اپنی کی. تو دعا ہے بیبی، آپ خدا کرے لاہور واپس چلی جائیں. کیوں؟ میرا یہاں رہنا آپ کو پسند نہیں ہے؟ چھوٹا منہ بڑی بات ہے بیبی. اتنے بہت سارے دشمنوں کے بیچ میں رہنے سے تو بہتر ہے کہ آپ صاحب سے دور رہیں. جی بیبی جی آیا. کھانا کھا لو آ کے.
पापा मामा ये पापा तो आज ही पहले तुम मामा और पापा के साथ सवार क्यों रहना चाहती हो? जिंदगी बोर करके रख दी है तुमने दोनों की। खाना खाओगी तो उनके पास बैठकर बातें करोगी तो क्या उनके साथ सवार होना जरूरी है तुम्हारे लिए? इतनी भी खुशामद की कोई जरूरत नहीं है। अटेंशन तो दोनों की तुम पे डाइवर्ट होके ही रह गई है। खाना खाना है तो खाओ वरना रहो भूखी। नखरे नखरे नखरे। ब्रश करिए अपने पापा के कपड़ों पर। चीप खुशामद। मेरे पापा के कपड़े इस शहर की सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव शॉप से ड्राई क्लीन होके आते हैं। क्या हुआ अक्षर? क्यों रो रही हैं? अपनी तकदीर को रो रही हैं। पापा के कपड़ों में ब्रश करके उनको वो स्टेटस नहीं मिल सकता जो मेरा और जवाहर का है इस घर में। आपकी जगह मुस्कान, इस घर का जो भी स्टेटस है उसमें अफशा का हक आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा बनता है। बल्कि जहां तक मेरी अपनी मालूमात का ताल्लुक है, जो भी स्टेटस है इस घर का वो सब अफशा ही की तरफ है। समझ गई? मत रोइए अफशा, प्लीज। अपनी बात पे कायम रहिएगा। यही बात मैं पापा के सामने भी कहूंगी। जरूर कहिए। मैं पापा से मोहब्बत करता हूं, डरता नहीं हूं मैं उनसे। पता नहीं 18 साल के बाद भाई बहनों की कैसी कैसी स्पीसीज आके रह गई हैं इस घर में। खड़े क्यों हैं? पहुंची ना अफशा के आंसू। आपका इंटरेस्ट अफशा में बहुत क्लियर है। कहा आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से निकल जाइए। गेट आउट ऑफ माय साइट। मुझे इस घर में पापा लेकर आए हैं। आपकी और आपकी मम्मा की वजह से मैं नजर नहीं आ रहा हूं यहां पर। समझ गई आप? आने दो मामा पापा को। देखना कौन रहता है इस घर में। बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी आपका। मुंह तोड़ दोगे जरा? एक लफ्ज बोल के भी आप देखें। मुंह तो तुम अपने लाहौरी कजन कभी नहीं तोड़ सकेगी, जिसने अनारकली जाते वक्त तुमको अपनी गाड़ी में बिठाने से भी इनकार कर दिया था। आपका मतलब है फारूक भाई? हाँ वही। He is a man, Mr. शहरियार। My foot। ठीक है, आपकी तरह गुड्डे जैसी शक्ल नहीं है उनकी, मगर वो खरे और अच्छे आदमी हैं। मेरे पापा उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो मुझे क्यों टॉलरेट करें? आइंदा उनका नाम भी मेरे सामने अदब से लीजिएगा। मेरे कजन है वो। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। मैं कौन लगता हूं तुम्हारा? आप स्टेप ब्रदर। भाई हाँ। ये दीनू मियां ने अच्छा नहीं किया जो इन मुसीबतों के दिनों में बेगम साहब को छोड़ के चले। वो भी क्या करता बेचारा, बेवा बहन के 6 बच्चों को देखभाल जो करनी हुई। और देख भाई, आप इस दुनिया के हाथों तनख्वाह लेते हमें भी बहुत दुख होता है। हाँ वो तो है। एक बात तो बताओ, हाँ ये सवेरे सवेरे अशफाक मियां क्यों आए थे? पता नहीं क्यों आए थे। मैंने पूछा तो कहने लगे इधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलो खैरियत पूछता चलो। आए बड़े खैरियत पूछने वाले। फिर आप बोले डिप्टी साहब की कोठी हो तो जैसे उल्लू बोलने लगा है। अरे मियाँ उल्लू बोलेगा दुश्मनों के घर। हाँ जादू टोने का तो अपने मालिकों को यकीन ही नहीं आता। यही तो अगर है। एक बात मैं बतला दूं, ये सारी की सारी हूस जो है ना, ये अशफाक मियाँ की लगाई हुई है इस घर पे। हूस के दिन कितने बखा, समझा? फूक मारते में उठ जाएंगे। हाँ ये मौला का हुक्म हो तो सब जलते रह जाएंगे। सलाम अलैकुम। उसमें बीवी आ गई। तशरीफ रखें भाई। शुक्रिया। मैं जानती हूँ आप उनके दोस्त हैं। आपका खुलूस है भाभी कि आपने याद रखा। वैसे मोहसिन तो कराची में अक्सर मिलने आते रहते हैं। एहसन भाई ने भी बताया था। आबिद हसन साहब और उनकी बेगम साहिबा तो शायद अब यहीं आ गए रहने के लिए। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद
मेरी और अम्मा की दूसराहट के ख्याल से वो लोग नहीं आ गए। भाभी, मैं आज यहाँ इस वक्त आपके पास एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। फरमाइए। क्या आपको यकीन है कि अली का क्रैश हो गया है? आप लग रहे हैं आप चाय पिएंगे? अभी ये खबर गलत भी हो सकती है। वो मेरा फर्रुख यहाँ होता तो वो आपसे बैठ के बातें करता। ये तो अली का नाम भी सुनने का वाला नहीं। भाई, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जी नहीं, शुक्रिया भाभी, मैं चाय पीने नहीं आया हूँ। आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि शायद अली जिंदा है। मर चुके हैं अली, और 2 महीने पहले नहीं, 22 साल पहले। मेरा दिल कहता है कि अली जिंदा है। जो कहता है आपका दिल, फरेब देता है आपको। और अगर अब अली जिंदा होकर मेरी आंखों के सामने भी आ जाए तो मैं यकीन नहीं करूंगी। आपको मौसों पर यकीन है भाभी? हम जैसे गुनहगारों के लिए मौत से हकीकत से भी बालतर है। आप चुप हो जाइए, एक लफ्ज भी और मत कहिएगा। अली जिंदा है भाभी। आप तो उनसे कहिए कि वो मर जाए। खुदा के लिए चुप हो जाइए। क्यों आप लोग मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं? अब किमानी साहब की बात तो सुनते। तुम चुप रहो बुनियादी, और खबरदार से एक लफ्ज तुमने अपने मुंह से निकाला वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है दीदी। किमानी साहब, क्या कब्रें बांटी नहीं जाती, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता? माफी चाहता हूँ भाभी, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि आप में खुशियां बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, अली मरे नहीं है भाभी, अली जिंदा है। लोगों को हमारे हाल पे रहम भी नहीं आता। पता नहीं कैसे बातें करते हैं बुनियादी। हुस्ना दीदी, आप हिम्मत से काम लें। खुदा के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। थोड़ी सी खुशी लेकर बहुत सारी खुशियां झोली में भरने वाला भी तो वही है। बुनियादी बुआ, बुनियादी बुआ। आई रोशन दीदी। अच्छा, आप यहीं बैठे, दिल थोड़ा ना करें। मैं रोशन दीदी की बात सुन के अभी आती हूँ। मैं जाने क्यों डिप्टी साहब के कमरे में आके बैठ जाती हूँ। तुम्हारे बाप कहीं चले जाते हैं? कहाँ चले गए? अम्मा अभी बताते हैं, आप लेट जाइए। उठिएगा नहीं। अच्छा, बुनियादी खुला। अम्मा को होश आ रहा है। आप ऐसा करें, बक्का से कहिए आबिद को दफ्तर फोन कर दें कि वो डॉक्टर साहब को लेकर फौरन यहाँ आ जाएं, और एहसन भाई को भी फोन कर दीजिए। अब अभी कहती हूँ। अम्मा, अम्मा पानी पिए, उसी कटोरी में जो आपके अब्बा मियां आपके लिए लाए थे। ऐसी बातें करती हो रोशन? 50 बरस के बाद भी अब्बा मियां की लाई हुई कटोरी इस घर में मौजूद है। हर वक्त कानों में आवाजें सी आती रहती हैं, जैसे कोई कलमा पढ़ रहा है। से रोने की आवाज आ रही है। हर तरफ गहरी धुन छाई रहती है। उस धुन में से कुछ शक्लें दिखती हैं। फिर उसी धुन में गायब हो जाती हैं। हर वक्त सर चकराता रहता है। ठीक हो जाएंगे अम्मा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
ارے بھائی فروخ میاں، مرزا جی آئیے، آپ تو فرشتہ ہیں. ارے آج تو نہیں کھا گئی ہو. یہ بتاؤ وہ محسن میاں آئے کراچی سے؟ مرزا جی نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا. اتنے دنوں میں افشاں بٹیا کا ایک خط آیا بس. آپ کو تو اس وقت اللہ میاں نے بھیجا ہے. پتہ ہے بڑی بیگم صاحب ہوش میں آ رہی ہیں. لاہور والا قوت. مرزا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہمارے دوست یہاں سے گئے ہیں اس گھر کی عجیب حالت ہو گئی ہے. ہر کام میں جلدی، پہلے بیماری میں جلدی، اب شفا میں جلدی. ہمارا مطلب ہے کہ دیکھو نا بھابھی صاحبہ اگر 2-4 دن اور اسی طرح بیمار پڑی رہتی تو فروخ اور افشاں کی نکاح پہ پردہ تو پڑا رہتا. اب محسن آئیں گے، اماں کے پاس بیٹھیں گے اور اماں پیار میں سب کچھ انہیں بتا دیں گی اور پھنس جائیں گے ہم لوگ. مرزا جی یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی بڑی بیگم صاحب کو اتنا ہوش نہیں ہے. انہیں تو یہ بھی نہیں خبر ہے کہ گھر میں کیا قیامت گزر چکی ہے. کیا کہہ رہی ہو بھائی؟ کبھی کہتی ہو ہوش میں آ گئی ہیں، کبھی کہتی ہو کہ انہیں کچھ ہوش ہی نہیں ہے. مرزا جی آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. بڑے سرکار ان کو دکھائی نہیں دے رہے نا تو یہ سمجھ رہے ہیں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں. ہاں بھائی بنیادی بوا یہ تو واقعی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی. نہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. روشن اماں کی طبیعت کیسی؟ پہلے سے تو بہتر ہے. نصرت کی شادی میں تو میں اپنے فروخ اور افشاں کی شکل کو ترس گیا تھا. بڑے پیارے ہیں میرے بچے. بھائی آلہ مارا آپ کو پتا ہے اب فروخ افشاں کا نام کبھی واپس نہیں لے گا. چچی جان کہاں گئے؟ آپ اور آپ کی چچی جان کسی سے مشورہ لیں بھی تو نہ سوچنا نہ سمجھنا. انسانوں کی شادی بیاہ کو گڑیوں کا کھیل سمجھ کر کھیلنے بیٹھ جاتی ہیں یہ عورتیں. دونوں کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہیں. آپ کے ہاتھوں میں تو چوڑیاں نہیں ہیں. ڈپٹی صاحب کہاں مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ میں نے یہ دعویٰ کب کیا زرتاج کہ مجھ میں خرابیاں نہیں ہیں. اس آدمی نے مجھے برا بننے پر مجبور کر دیا ہے. میں نے تمہیں شادی کے وقت صاف صاف بتا دیا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے. میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا تم سے. تو آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں تو نصرت کی شادی کے وقت ہی آپ کو بول دی تھی آپ کے گھر والے آپ سے نفرت کرتے ہیں. آپ ہیں اتنے بھولے، جس کی سنے اس کی باتوں میں آ گئے. شکر ہے اب تو ہوش آیا آپ کو. میں اپنی پریشانیوں میں خود رجنے کا عادی ہو چکا ہوں. میں نے کچھ باتیں اس لیے چھپائی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ سننے والا بجائے ہمدردی کرنے کی میرا مذاق اڑائے گا. بہت اچھا کیا آپ بتا دیے میرے کو. نہیں تو میں بھی کچھ کم اوندھی کھوپڑی کی عورت نہیں ہوں. ادھر ادھر کے باتیں سنتی تو کچھ یقین آ جاتا تھا نا میرے کو. اب آپ کو میں بول دے رہی ہوں، افشاں گوہر جواہر تینوں کی قسم دے رہی ہوں. دیکھو آپ کو میں اب سمجھ لو آپ. اچھا آپ کے خاندان والے آپ کے پکے دشمن ہیں. دشمن تو نہیں ہے لیکن دوست بھی نہیں ہے سوائے حسن بھائی کے. اور یہ سہارا بھی پتہ نہیں کب میرا ساتھ چھوڑ جائے گا. حسن بھائی کو فون کر کے بتانا تھا نا آپ. علی صاحب اب پاکستان آ گئے نیلے پیلے سفید جھوٹا بولنے کے واسطے. تم بالکل فکر مت کرو. میں اسے آغا جی کے دروازے کی چوکھٹ تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا. صرف مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ افشاں کا نکاح فروخ سے ہوا ہے یا نہیں. ہو گیا نکاح تو مان لیں گے آپ؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. میرے اقرار اور مرضی کے بغیر میرے مرحوم باپ کو بھی یہ حق نہیں تھا
کہ میری بیٹی دشمنوں کے حوالے کرے؟ اللہ میاں، اگر اتنا مجبور بنانا تھا تو پہلے کیوں کیا تھا آپ نے انہیں؟ جب تک ابو سے دور تھی صرف اتنا ہی تو تھا کہ دل چاہتا تھا ابو مجھ سے بھی پیار کرے. اب قریب آ کر مجھے لگتا ہے ابو میرے نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. جا بھی تو نہیں سکتی تو بلائیں کیسے اور میں جاؤں کیسے؟ پر ٹھیک ہے تو کہتا تھا، پتہ نہیں ہونے والی باتوں کی خبر کیسے ہو جاتی ہے. 8 لاکھ روپے کیش. اب بہت خراب ہے مجید بھائی، پپا کو ناراض کر دیا نا. بیچارے پپا چپکے سے جا کے اپنے گھر بیٹھ گئے. دیکھو آپ، Papa is a great Nawab. He's a dead person to me. آپ کے باتیں سن کے میرے کو کیسا کیسا کی لگ رہا ہے مجید بھائی. آپ تو بابا اپنا 8 لاکھ روپیہ لے اور جا سڑو انگلینڈ میں. تھینک یو زرتاج، تھینک یو. یہ روپیہ جتنی جلدی میرے ہاتھ آئے گا میں اس ملک سے بہت دور چلا جاؤں گا. ماما، ننا کا فون آیا ہے. افشانہ کا کمرہ کس نے بند کیا ہے ماما؟ اور تمہارے پاپا کچھ بات کر رہے ہیں منا اس سے. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں کالج بھی نہیں پڑھوں گی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ابو، میں نے کبھی لاہور جانے کو نہیں کہا. گوہر آپا کہہ رہی تھی کہ وہ لاہور جائیں گی. اب لاہور کوئی نہیں جائے گا، نہ تم نہ گوہر. میں تم سے کچھ اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. فاروق تمہیں کیسا لگتا ہے؟ اگر سچ کہا تو ابو کو بہت برا لگے گا. مجھے جواب چاہیے افشاں. افشاں، میں تمہارا باپ ہوں. تمہارے ہر فیصلے کا اختیار میرا اختیار ہے. اگر تم کہہ بھی دو گے کہ فاروق تمہیں اچھا لگتا ہے تو میں اسے تمہاری لا علمی اور نادانی سمجھ کر معاف کر دوں گا. لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. کیسے درد کے باپ ملا ہے تجھے؟ فاروق کی خاطر باپ کو کھو دے گی؟ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں. ابو، مجھے وہ ہر بات پسند ہے جو آپ کو پسند ہے. میں گول مول جواب نہیں سننا چاہتا. تمہیں فاروق پسند ہے اور تمہارا نکاح اس سے ہوا ہے کہ نہیں؟ ابو، مجھے معاف کر دیجیے، میں نہیں بتا سکتی. تمہیں بتانا پڑے گا. نہیں ابو، نہیں، میں نہیں بتا سکتی. ایک بات سن لو، فاروق میرے بدترین دشمن کا بیٹا ہے. اس کا باپ مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان پہنچ چکا ہے. میں تمہیں علی کے انتقام کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا. میں نے تم سے پوچھ کر بہت غلطی کی ہے. میں جانتا ہوں مجھے یہ سب کچھ کون بتائے گا. ہم نے نکاح ہونے دیا. واہ بھیا واہ، یہ بھی اچھی ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ارے ہمارے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں، ہمیں تو خود یہ شکایت ہے، ہمیں تو شامل بھی نہیں کیا گیا اس نکاح کے اندر. اور ہمیں وہ چچی جان، ہاں ابھی بلاتی ہوں چچی جان کو میں. چچی جان ذرا یہاں تو آئیے. آپ ذرا آ کے بتائیے تو صحیح کہ کیسے نکاح ہوا ہے افشا کا فاروق کے ساتھ. محسن کو بتائیے ذرا، یہ آئے ہیں. آداب دیجیے. جیتے رہو بیٹا، خوش رہو. اللہ بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. اب ہم کیا بتائیں بیٹا، کیسی انہونی ہوئی ہے اس رات. ہمیں تو باہر سے کنڈی لگا کے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ کمبخت مارا وہ مرزا اور وہ قاضی عماد الدین. بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اما تم سکون سے 2 گھڑی بیٹھ کے پوری واردات تو سن لو. ایسے قاضی عماد الدین نے تایا ابا سے دوستی کا حق ادا کر دیا. اب یہ اور بات ہے کہ تمہارے باپ ہونے کا اور نصیرہ کے پھوپھی ہونے کا حق مارا گیا. فاروق کو رشتہ پسند ہے. محسن دیکھو، تمہیں شاید میری بات اچھی نہ لگے اس لیے کہ یہ تمہاری بیٹی کی بات ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے نا کہ حسنہ نے فاروق کو مامتا سے محروم کر کے تمہاری بیٹی کو پالا ہے. تو پھر تم خود ہی بتاؤ
कि फर्रुख कैसे पसंद कर सकता था अफशां को। वो तो सख्त नफरत करता है, अफशां से सख्त नफरत करता है। हमारी तो खुद समझ में नहीं आता कि आखिर किसने चक्कर चलाया है निकाह का। सोच सोच के अकल पत्थर हो गई हमारी। मैं ऐसे भाई को लेकर जाता हूँ और काजी साहब से तो मैं अभी निपट लूंगा। एहसन भाई को उस निकाह के बारे में कुछ इल्म नहीं? सुन रही है चच्ची जान आप? शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है, दुआ है। चाय लेके आओ। जी बहुत अच्छा जी तशरीफ। शुक्रिया शुक्रिया। जी हुक्म कीजिए। वो मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि आपकी भतीजी जरूर साहिबे जायदाद और दौलतमंद होगी, वरना जरताज को सौतेली बेटी में क्या दिलचस्पी हो सकती है। अब वाकयात ने कुछ और पलटा खाया है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एहसन मियां, साजिश जोर पकड़ गई है। आपको शहरियार से पता चला होगा? जी जी जी। मोहसिन मियां अफशां बीबी के निकाह की इंक्वायरी के लिए आज ही 2:30 बजे की फ्लाइट से लाहौर पहुंचे हैं और मैं 6 बजे की फ्लाइट से अभी अभी आपकी खिदमत में। निकाह की इंक्वायरी के लिए लाहौर पहुंचे और मुझे कोई इत्तला नहीं? कमाल है। नवाब साहब आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा घर वालों को टेलीफोन करके इत्तला कर दूं। जी जी जरूर जरूर जरूर। शुक्रिया। हेलो आबिद, एहसन बोल रहा हूँ। मुझे भी पता चला है कि मोहसिन निकाह की इंक्वायरी के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं और मुझे कोई तला नहीं, ना मेरे पास आएगा। तो फिर कहाँ है? हाँ खैर इसका तो पता चल जाएगा। अच्छा सुनो, फर्रुख कहाँ है? ठीक है, तुम ऐसा करो कि मिर्जा साहब को फौरन काजी साहब के घर दौड़ा दो। हाँ ठीक, खुदा हाफिज। Sorry sir, I'm sorry. Right sir. इसकी तो कोई फिक्र नहीं है, मगर आप जरा से मुझे पानी या ठंडा दे दीजिए, मैं दवा खा रहा था। एक गिलास पानी ले आना। वेरी सॉरी। ऑलराइट। असल में फ्लाइट में जाते हुए मेरी तबीयत खराब होगी। बाकी तबीयत कैसी है? दवा खा ली, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप अलबन कप्तान हैं, जहाज नहीं उड़ा रहे? आजकल मैं बोइंग फ्लाइट्स की ट्रेनिंग पर हूँ। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के सेक्टर पे फ्लाइट्स कर रहा हूँ। सब मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम फर्रुख है। फर्रुख मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता मादा। ये मेरे साथ घड़ी में रहता है, मेरे साथ खेलता है। मैं कभी कभी चुपके से नजर बचाकर महल्ले के बच्चों के साथ हुजूम में गड़मट हो जाता है। आपके वालिद का नाम? वालिद का नाम तो मैं लिखता ही नहीं। खफा हो अपने वालिद से? अच्छा इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, जरा मैं अपनी ड्यूटीज भी पूरी कर लूँ। जरूर। अरे मेरे चांद, मैं तो बस तेरी खुशियां देखने के लिए जिंदा बच गई हूँ। फर्रुख, जब भी अम्मा को होश आता था तुम्हारा ही पूछती थी। घंटी बजी, देखो बेटा कौन? फर्रुख तुम बैठो, मस्जिद के मौलवी साहब होंगे, मैं उनको खुद खाना दूंगी। बुनियादी बुआ, बुनियादी बुआ।